Dalit organizations who are in favor and who are working for Dalits, what they are doing in this case altogether, means how they are taking it and putting it forward and so on. Good. एक गोष्ट काय आहे, there is no umbrella unified organization. Okay. Dalits, like all the castes in this country, are a divided people. Some of the most influential names in government and in the state as of now are people who are trying to, in some way or the other, do nothing about this. Deflect, divert, deviate, insist on this, that, बघा ते बोलले, बघा त्यांनी पूर्वी काय केलं, तो असे सगळे धंदे त्यांचे चाललेले आहेत. A, B. As far as the BJP is concerned, a lot of Dalit politicians which you have are people who belong to castes who do not have these types of radical issues to address, are comfortable with the sort of political positions which they have, and are trying to more or less fend it and do nothing about it. Okay, most of them have taken to this ki you look at the Prime Minister, that he made that sort of a gorgeous speech which says that अगर आपको उनको मारना है तो आप मुझे आके मारिए. Okay, the BJP doesn't have any leaders as far as the top rungs are concerned. म्हणजे सगळी टॉप लिडरशिप आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला एकही दलित माणूस सापडणार नाही. ते सेकंड टायर लीडर्स आहेत, थर्ड टायर लीडर्स आहेत, आणि त्यांची तिथली जी पोझिशन आहे ती इज डिपेंडंट ऑन हाऊ इफेक्टिव्हली कॅन दे डिलिव्हर द वोट. ओके, बरं, बीजेपीचा ह्याच्या पलीकडचा जो काही एक सेक्शन आहे की जो गव्हर्नमेंटचा हिस्सा आहे पण जो बीजेपीचा हिस्सा नाही आहे, includes people like रामदास अठावले, includes people like रामविलास पासवान. हाँ, पर ये लोग ऐसे लोग हैं कि जिनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बहुत स्ट्रेन्ड है, बहुत लोकलाइज्ड है. मतलब मिस्टर अठावले इज ऑफ नो यूज बियॉन्ड सर्टन एरियाज इन मुंबई. यू कांट यूज हिम फॉर एनीथिंग बियॉन्ड दैट. रामविलास पासवान बियॉन्ड सर्टन एरियाज इन सेंट्रल बिहार इज अगेन ऑफ नो यूज टू एनीवन. सो त्या अर्थाने हे यांचं मुळात असलेलं प्रेझन्सच एका अर्थाने ज्याला आपण टोकन सिग्निफिकन्स म्हणतो त्याच्या पलीकडे जात नाही. नो, मायावती का पूरा मामला ही अलग है. मायावती तो इज रीपिंग ह्यूज पॉलिटिकल कॅपिटल आउट ऑफ वॉट एव्हर इज हॅपनिंग. सो मायावती आयडिया इज की असं काही जरी झालं ना, दिस वर्क्स वेल. कारण व्हॉट दिस डज फॉर मायावती इज the BJP idea of driving a divide in the Uttar Pradesh Dalits between what is called as a Jatav caste and the non-Jatav caste just doesn't work. So Mayawati is involved in creating phenomenal political capital out of this by scaring practically everyone who is a Dalit. कि तुम देखो ये हो रहा है वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने 20 साल राज किया. तुम सोचो आने वाले अगर मार्च में तुमने उनको वोट किया तो पावर में आने के बाद वो शायद तुम्हारा भी ये हाल कर सकते हैं. So from May 2014 till almost the Una incidents, the BJP in Uttar Pradesh was involved in a game कि याच्यामध्ये drive a divide between what is called as the Jatav Dalits and the non-Jatav Dalits. The Jatav Dalits are the BSP voters, core constituency है, वो किधर भी हिलने वाला नहीं है. The idea was की सगळ्या ज्या non-Jatav caste आहेत ना, non-Chamar caste, त्यांना एकत्र करा आणि त्यांना आपल्याकडं ओढून घ्या. आता मायावती's game is to convince every single Dalit, जाटव और नॉन जाटव, कि ये देखो ये होता है. अब सोचो आप इनको वोट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो. She तो is involved in phenomenal scaremongering. Of course, she also has to play it safe for a very simple reason, कारण ते परत aggregative arithmetic आमच्याकडे आहे कि 19% कोर वोट है कि जो किधर भी नहीं जाएगा, पर 19% काफ़ी नहीं है आपको लखनऊ में पावर में लेके जाने के लिए. वॉट यू नीड इज एटलीस्ट 8 to 10% मोर. आणि तो 8 to 10% मोर जो आहे ना तो आता ॲग्रिगेट करत फिरायचं. त्याच्यामुळे शी इज इन्वॉल्ड इन दिस गेम विच सेज दॅट द बहुजन समाज पार्टी, नाम बहुजन भी हो, वो सर्वजनों का पार्टी है. सो whoever is now trying to get associated with us, and we are in the same situation. But one thing which is very clear, Mayawati's 5 years in power, or whenever Mayawati was in power, these types of cases were never seen in Uttar Pradesh. Never. So she's like quite clear about this, कि हे असल्या प्रकारचे nonsenses
की ज्याच्यामध्ये द पावर टू वायलेंस इज एनैक्टेड बाय पीपल हु डोंट बिलोंग टू द स्टेट, ये गलती से भी नहीं होगा. वायलेंस स्टेट का मोनोपोली है, स्टेट इसको किसी के साथ शेयर नहीं करेगा. यू गेट एन इंसिडेंस ऑफ दिस टाइप विच इज हैपनिंग, शी इज प्रॉम्प्टली गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट इट. So she is like very clever about this. Ki on one hand use it to aggregate all the Dalits and keep them away from the BJP. On the other hand, downplay it to as low a level as is possible so that you don't alienate the upper caste who want to get associated with the BSP. He is playing a smart game. आणि हे बाकीचे जे काही रत्न आहेत ते रत्नच आहेत, त्यांचं सगळं पॉलिटिकल एक्झिस्टन्स हे टोकन आहे. सो देअर होल पॉईंट इज की आपल्या नावावरनं आपल्याला ज्या ज्या प्रकारच्या सुविधा, पदं आणि संपत्ती मिळवता येईल ती मिळवत राहणे. लार्जर इश्यूज जे आहेत ते अनॲड्रेस राहिले तरी देखील आपल्याला चालेल, आपल्याला त्याची काही घेणं देणं नाही. यू कैन ऑलवेज कन्वीनियंटली कीप ऑन पासिंग द ब्लेम बाय सेइंग कि ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रहा है. सो कीप ऑन पासिंग द बक. They are a very different people altogether. They are indifferent to all these types of issues. Sir, how are non-Congress, non-BJP governments addressing this issue? Like a third front is being developed right now, so there should be a parallel ideology against them. So why are they not speaking for it? No, largely, if you look at, say, for example, Nitish Kumar, Mamata Banerjee, and all of them, they are very clear about this. Ki law मध्ये ज्या restrictions आहेत, abiding by those restrictions, we don't have a problem with anybody dealing with cattle. They are very clear about this. Okay. Incidentally, most of these governments come from regions की ज्याच्यामध्ये cattle killing is not as comprehensive as it is in, say, for example, the BJP Congress states. Let's be very clear about it. Congress number 1 चालू पार्टी in all of this. की सगळ्यात जास्त जर काऊ प्रोटेक्शन लॉज कोणी पास केले असतील तर ते काँग्रेस गव्हर्नमेंट्सनी केलेले. आणि ये आइडिया तब तक सक्सीड नहीं हुआ होता जब तक उसको जिस किस्म का रिस्पॉन्स कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने सेंटर या स्टेट में दिखाया वो दिखाया ना होता. The reason why this has escalated into the sort of big crisis that it has is precisely because the Congress played a role in all of this. में 50s मध्ये 60s मध्ये it were Congress governments in the states which legislated something called as the cow protection laws. Maharashtra का cow protection law between 47 to 1976. Maharashtra's law was passed during the emergency. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये cow slaughter became prohibited under law during the emergency under the government of Shankarrao Chavan of all people on earth, which was the Congress government. 47 से लेके 76 तक महाराष्ट्र डज नॉट हैव अ काउ स्लॉटर लॉ. 76 में ये लॉ आया. 20 साल के उसके बाद बुल वाला लॉ आया जो शिवसेना गवर्नमेंट ने बनाया और उसको फाइनली इंप्लीमेंट किया द फडणवीस गवर्नमेंट 20 years आफ्टर दैट. ओके, सो इफ से यू हैव दिस एंटायर पॉलिटिक्स व्हिच इज इवॉल्विंग अराउंड द काउ, the Congress is no less responsible for all of this. It is equally responsible for this crisis. तो ये बाकी सारे लोग जो है ना, say for example Kerala, West Bengal, do not have any cow protection laws. त्यामुळे त्यांची कंडिशनच निराळी आहे ह्या सगळ्या केसमध्ये. सो त्यांच्या केसमध्ये ते काय करतात की दे आर लार्जली इन सिंक विथ दिस आयडिया की सो लॉंग एज यू अबाइड बाय द लॉ अँड द रिस्ट्रिक्शन्स इन द लॉ, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ दिस. It is about the freedom that people have in terms of किसको क्या खाने का है, किसको क्या करने का है. There is a certain sort of restriction in law and we would abide by that restriction. आता the BJP counters all of this in a very clever manner by insisting that people take a public political position on what do you have to say about cow protection. So most of them are evading it, clearly evading it. त्याला evasionचं सगळ्यात मेजर कारण ते रे agriculture state subject है. If I say that cows or bulls should not be killed, state governments will have to make a provision in their budget for upkeeping them. गेला बाजार भारतामध्ये 4-4.5 हजाराच्या आसपास गौशाळा आहेत. त्याच्यामध्ये एकूण जनावरं जी आहेत ती 40 लाख आहेत. जेव्हा की बाय द लास्ट कॅटल सेन्सस ऑफ इंडिया, बाय द लास्ट एनिमल सेन्सस ऑफ इंडिया, you have 123 million cows in India. Forget the other cattle.
It's obvious, as I've time and again told you, if India is the world's largest producer of milk, India also by default is the largest producer of cattle which are going to give you milk. आता त्यांनी गेम काय केली आहे? A section of the BJP, the VHP and the RSS is now demanding that there should be a central law on protecting the cow. The cow protection laws are a part of the directive principles of state policy under Article 48. But those laws cannot be made by the center, they have to be made by the states, because under the Indian Constitution, agriculture basically is a state subject. So agriculture एनिमल हस्बेंड्री स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से इसका कानून जो है वो स्टेट को बनाना है. States already with the amount of pressure that they have on their finances have a very fundamental problem to answer. If you make a law, the state also has to be in a position to fund the law. तुम्ही जर म्हटले की हे मारायचं नाही तर याला जगवायचंय, त्याचं नॅचरल जगण्याचं वय जे आहे ते 22 आहे. Somewhere around the age of 3 she will start coughing. Somewhere around the age of 15 she stops giving milk. Well, she is no longer in a position to cough any longer. पण त्याच्यानंतर तिचा नॅचरल लाईफ स्पॅन ऑलमोस्ट 7 वर्ष आहे. The farmer's job is over the minute she has stopped lactating. So दूध देणं बंद कर देते, the farmer has to give it up. आता प्रॉब्लेम इज तिथून पुढची 7 वर्षाची प्रोव्हिजन स्टेटला करायला लागणार. स्टेट गव्हर्नमेंट कुठनं पैसा आणणार? आमच्याकडे अशी दुपती नसलेल्या जनावरांना खाऊ पिऊ घालण्याचे एवढे जर पैसे असते तर आमची अशी परिस्थिती असती का आत्ताच्या घडीला? कुछ नहीं है. So how do you deal with it? So most state governments are very clear about it. Evade, don't talk about it, don't take a position on this. हा आपला मामला नाही, याच्यावरती एक चकार शब्द उच्चारायचा नाही. तो सगळे जण एकदम जितकी सोयीस्कर त्याला बगल मारता येईल ना तेवढा त्याचा प्रयत्न करतात. त्याला याचा विचारच करू नका, याच्याबद्दल बोलूच नका. जो चल रहा है उसको चलते रहने दो. And now it has gone to that level कि जिधर वो प्रॉब्लम ये है, जनावर एक प्रॉब्लम आहे. The law which was made by the Maharashtra government is terrible because it also is about what is called as possession of meat. Okay, आता तिसरा प्रॉब्लेम असा आहे की you have stopped being responsible towards all of this. The law doesn't take any position about this. मला जर कुणी माणूस सापडला की ज्याच्याकडं मटण आहे, ज्याच्याकडं काहीतरी मांस आहे, आम्ही त्याला धरतो, आम्ही त्याला धुतो, त्याच्यात मेलं, ते मेल्याच्या नंतर पोलीस येते टू डू अ फॉरेन्सिक अनालिसिस टू फाइंड वेदर द मीट इज मटन ऑर बीफ. मग सगळं दिसताना सारखं दिसतं. खास करके जे अशा बॅकग्राऊंड मधून येतात ऑफ द हिंदू जागरण वेदिके टाईप पीपल की जे इमाने इतबारे कसल्याही प्रकारचं मटन बिटन खात नाहीत, तर अशा प्रकारच्या माणसाला ती दृष्टीच नाही ना की हे बीफ आहे काय मटन आहे. तुझ्याकडे माणूस सापडलं तो तुला बुकलणार आहे. त्याच्यात तुम्ही मेले, थोड्याने पोलीस येणार आणि पोलीस त्याच्यानंतर अनालिसिस करून सांगणार की मटन आहे का बीफ आहे. तोपर्यंत मेलेला असणार ना. सो इट्स क्वाइट डेंजरस. What has to be done is the law has to be enforced. They are not doing it. So most of the non-Congress, non-BJP parties ज्या एकदम शातिर, ह्यांच्यातल्या सगळ्या पार्टीज रिजनल पार्टीज आहेत. त्यांचा कन्सर्न युनियन गव्हर्नमेंट नाही आहे, त्यांचा कन्सर्न स्टेट गव्हर्नमेंट्स आहे. ॲग्रिकल्चर स्टेट सब्जेक्ट आहे, पैशाचं सोय करू कुठनं. म्हणून कुणीही काही बोलू नये, जे चाललंय ते चालू द्या. So they don't take a position on this. None of them takes a position. At the most they make liberal voices of the type of की नाही ज्याला जे खायचे ते खाण्याचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे, आपण एका स्वतंत्र देशामध्ये राहतो अँड ऑल ऑफ दॅट. पण ते फर्म कुठलाही पोझिशन घेत नाही. काँग्रेस इज द वर्स्ट पार्टी इन ऑल ऑफ दिस, डोंट फॉरगेट. बी फिटिंग नाही. तू मला हा जर प्रश्न विचारला मी तर तुला सांगेल की व्हायला पाहिजे, एकदम व्हायला पाहिजे. कारण प्रॉब्लेम असा आहे की इट्स अन ऍक्टिव्हिटी विच इज एनिवे गोइंग ऑन. ओके, आता त्याचं लफडं काय माहिती का? बीइंग द सॉर्ट ऑफ पीपल दॅट वी आर इन इंडिया, वी आर अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पीपल. आपण काय करतो, आपण
सरळ हा पण म्हणत नाही, सरळ नाही पण म्हणत नाही. सो इफ यू आस्क देम, in the best of cases they want to cite you the law. Beef eating is not prohibited by law. Beef eating is not prohibited. Killing milk giving animals is prohibited in certain states of India. Okay, जो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एक्ट था ना, जिसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, वो ऐसा इंटरेस्टिंग जजमेंट है ना. दैट जजमेंट सेज दैट पॉसेसिंग मीट इज नॉट अ क्राइम, but we are not going to rescind the law on the slaughtering of bulls. आता प्रॉब्लेम असा आहे, जर मी ते तुम्हाला असं म्हणत नाही बीफ इटिंग प्रोहिबिटेड आहे, किलिंग ॲनिमल्स इज प्रोहिबिटेड. आता जर मी जनावर मारलंच नाही तर बीफ येणार कुठनं? म्हणजे महान कोर्ट विच सेज की यू कॅन्ट किल द ॲनिमल बट यू कॅन पॉसेस द मीट. आता इकडे डोंट किल द ॲनिमल, वेअर डू यू गेट द मीट फ्रॉम? ते फिलॉसॉफिकल आहे ना, ते इंडियन फिलॉसॉफीमध्ये जातं ना, जो नहीं है वो है. तो त्याचं अस्तित्व जाणवत नाही, ब्रह्म दिसतं नाही दिसत. तो उदाला कारुण्य आणि श्वेतकेतूचा उपनिषदांमधला जो डायलॉग आहे, ते कसं आहे, काळं आहे नाही, गोरं आहे नाही, दिसतं नाही, दिसत नाही नाही, हा ते तसं आहे. सो बीफ खाता येतं, धनावर मारतायत, मग धनावर न मारता बीफ कुठे येणार रे? वी आर सो फन अ प्लेस, सो हिलेरियसली फन अ प्लेस. सो नो, what has to be legalized is the slaughtering of animals has to be legalized. कारण this is not just about meat. What you have to understand most importantly, where it counterfaces with the BJP, is this is about what is called as leather. वो खाली मीट के बारे में नहीं है, वो लेदर के बारे में भी है. आता लेदरशी इन्व्हॉल्ड असलेल्या बऱ्याचशा कास्ट ज्या आहेत आर वन ऑफ इंडियाज पोलिटिकली मोस्ट मोबिलाइज्ड अँड अग्रेसिव्ह कास्ट. मायावती कम्स फ्रॉम द चमार कास्ट. सो ह्या जाती ज्या आहेत ह्या पोलिटिकली कायमच इन्फ्लक्स राहिलेल्या आहेत. दे कीप ऑन मुव्हिंग ओव्हर द लँडस्केप. द होल प्रॉब्लेम इज नॉट जस्ट, तुम्ही जर म्हटले की जनावर मारायचं नाही, मी कातड कुठनं आणू? सो मेलेल्या जनावरचं वापरायचं. पण आता उन्हासारखा जर प्रॉब्लेम झाला की जिथं जनावर मारल्याच्या संशयावरनं मला मारलं कारण मी कातडं कमवत होतो, तर हा प्रॉब्लेम कसा रिझॉल्व्ह करायचा? ओके, लेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अन एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट सेक्टर इन दिस कंट्री इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, एवरीथिंग. लेदर एक इंडिस्पेंसिबल किस्म का, लेदर जस्ट डोंट थिंक ऑफ लेदर एज समथिंग दैट इज यूज only in bags and shoes and belts and all of that. Leather has massive sort of applications when it comes to industries. So leather कहाँ से आएगा? Okay, leather से dealing करने का कास्ट जाए ना, in most of the cases the caste that work as craftsmen and artisans with leather are not Muslim castes. They are perfectly non-Muslim castes. And those types of castes are always in flux. They are always in movement. Once upon a time they did go with the Congress. Then when Mayawati and Kanshiram came in, they did go with the BSP. They are also at the forefront of, say for example, a couple of activities as far as the BJP is concerned in Uttar Pradesh. तो ह्या जातींचं तुम्ही काय करणार? So what has to be done is animal slaughter has to be legalized. More than anything else. And there needs to be a certain sort of social consensus on it. वो तब तक पॉलिटिक्स में उतरने वाला नहीं है जब तक हम सोशली इसके बारे में कन्विंस नहीं है और इसके बारे में बात नहीं करेंगे. We have to talk about it at our levels. And this is not about being empathetic towards somebody else. This is equally about everybody of us. So जोपर्यंत आपण त्याच्याबद्दल बोलत नाही, त्याच्याबद्दल भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत ते पॉलिटिक्समध्ये उतरणार नाही. तर ते करणं लय गरजेचं आहे की यू हॅव टू हॅव अ व्हेरी, सगळी सहिष्णुता आणि सगळं टॉलरन्स आणि सगळं एका बाजूला. अ ॲनिमल विच इज अनप्रोडक्टिव्ह, अ ॲनिमल विच इज नॉट मीनिंगफुली गोइंग टू गिव मी एनी मॉनिटरी बेनिफिट्स, वो किसी काम का नहीं है.
एंड यू कैन नॉट इक्वेट मैन विथ एनिमल्स. ये इक्वेशन कभी काम नहीं करने वाला है. There is a Western constituency for something called as animal rights. There's a certain idea which says that animals should enjoy the same sort of rights that human beings have, for a simple reason, because animals are not as articulate as human beings are. So there has to be some way by which you can fend for their rights. But fending for their rights does not mean that you are not going to go about killing them when their numbers increase to a level where it is unsustainable. People make ecological arguments. Cattle are the worst emitters of greenhouse gases. Worst emissions in terms of methane which gets collected in the atmosphere. उसका बहुत important source cattle है. पण त्याच्यावरचं उत्तर सरळ आहे. If cattle emit greenhouse gases which leads to the accumulation of poisonous things like methane in the atmosphere, you should give up on cattle. But in that case, it's not just that you should give up on beef eating. You should also give up on something called as milk drinking. तो तुम्ही तयार आहे का त्याला? You have to think of it. एकच मिनिट, since he was raising his hand for a long time. Just a minute. हाँ बोल. Sir, these all things boils down to the constitution as it is enshrined in the constitution that provision of killing of cattle. So what was the rationale behind inserting these things in the constitution? At that time, were there any opposition for this kind of provision? And by inserting this into the constitution, did they make any blunder? नाही, असं होऊ शकतंय बघ की रेट्रोस्पेक्टिव्हली ॲज वी कीप ऑन ग्रोईंग, इव्हॉल्विंग अँड डेव्हलपिंग, वी माइट फील दॅट समथिंग दॅट हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट इज एंटायरली रॉंग. पण द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रँड टेक्स्ट इन द सेन्स दॅट इट डज हॅव अ स्पेस फॉर व्हॉट इज कॉल्ड एज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ज्या वेळेला हे आलं इन 1948 की बाबा दिस हॅज टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर इट वॉज इन्सर्टेड इन व्हॉट इज कॉल्ड ॲज द डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. This was not inserted. You had people who were insistent in the Constituent Assembly that the cow should be declared to be India's national animal and hence should be protected under the law. So they je cow wale debates itna in the Constituent Assembly, they are extremely fervid, very very fervid. Interestingly enough, on this count you have a couple of contrarian positions. A very strong, I don't know how many of you do know about it or don't have any idea about it, a very strong votary of not legislating cow slaughter in law, की त्याला कायद्यात काहीच जागा असली नाही पाहिजे, was Gandhi. Gandhi was strongly opposed to this idea कि you should make cow slaughter illegal in India. So it's very clear about this कि the new country which has come into existence cannot dictate these types of things to its people and should not do so. So very strong position was a Gandhian position which said की नाही, हे कायद्यामध्ये कुठल्याही स्थितीत येता कामा नये. Whereas those people in the Constituent Assembly who were equally fervid in terms of demanding it in law were also active Gandhians. And they used to go to that Gandhian idea of non-violence. And Gandhi was clear about this कि we are a multiple country, we are a very diverse country. So ऐसा वाला कंट्री में आप लॉ का इस्तेमाल करके एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन की पर्सनल चॉइसेस को रेग्युलेट नहीं कर सकते हो, ये बहुत गलत होगा. ओके, आता ज्या वेळेला ते आलं 1948 मध्ये, त्यावेळेला व्हॉट यू हॅव गॉट टू रिमेंबर इज वी वर अ कम्प्लिटली ॲग्रिकल्चरल कंट्री. म्हणजे 1947, 48, 50s मध्ये 55% of the GDP came from agriculture. Okay, extremely agricultural है, very rural है. Agriculture में ज़्यादा investment नहीं है और mechanization नहीं है. So ये जो clause है, article है, उसका wording देखो किस किस्म का है. वो wording ये कहता है कि the state should make an endeavor to do this, to protect and preserve milk cattle. Because milking cattle was one of the ways by which agricultural incomes could be augmented. And B, there was a case for what is known as bulls, because bulls were what were used for traction in the fields. So शेतीत नांगर हाकणे जे काम आहे ना, ते बैलाकडनं केलं जायचं.
सो 1948 मध्ये ज्या वेळेला ते आलं ना, त्यावेळेला यू आर अन ॲग्रिकल्चरल कंट्री विथ व्हेरी पुअर लेवल्स ऑफ मेकनायझेशन अँड इन्व्हेस्टमेंट्स इन फार्मिंग. So at that point of time, it definitely made a lot of sense that for a country like India, to break out of this jinx of poverty in which we find ourselves, we will have to preserve cattle. Okay, पण त्यावेळेला देखील it was never as rapid as this. The case was very clear कि preserve cattle which are used for agricultural operations. जो operations में नहीं आएगा, वो हम preserve करने की हमारा कोई compulsion नहीं है. आणि मग त्याच्यावरती भरपूर डिबेट्स आहेत. For the first time, it spills out in the open in 1966 when the sadhus go to Parliament House to Ghera Parliament House. There are 200 people who are killed with this idea that the cow should be declared to be the national animal of India. त्याच्यानंतरची जी एक सगळ्यात इंटरेस्टिंग केस आहे ती इज द अमूलवाला केस, की ज्यावेळेला हे 66 मध्ये होतंय त्यावेळेला वर्गीस कुरियन मेक्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग अपील बाय इन्सिस्टिंग ऑन दिस दॅट dairy farmers cannot afford preserving cattle which are no longer lactating. So या तो आप इसके खिलाफ कानून मत बनाओ, या तो आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं तो फिर हम लोगों को डेयरी चलाना मुश्किल है. So डेयरी फार्मर को परवड़ेगा ही नहीं कि आप ये कहो कि देखिए नॉन लैक्टेटिंग कैटल का भी जिम्मेदारी आपका है अंडर द लॉ. So when it was done in 48, the idea was completely different. The times were different. आणि म्हणून त्यांनी किती काळजी घेतलेली आहे. They have seen to it की it goes in the directive principles. It's not a part of anything which is legally mandatory as far as the constitution is concerned. पण आज की दुनिया जिधर आप जीते हो ना, ये पूरा केस अलग बन चुका है. Only 5% of traction in the farms and fields of India is provided by cattle. Only 5%. That too in the most remote geographies of India where tractors and that sort of thing is not possible. In the poorest of places, western Orissa, Maharashtra, Marathwada regions, लोग जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो ट्रैक्टर को रेंट करते हैं. Because working with a tractor is much more convenient. की बाबा जे शेत एक बैल जोडी अख्ख्या दिवसात नांगरून काढल ते तेवढा अख्खं शेत ट्रॅक्टर 2 तासात संपून टाकणार आहे. The bull cannot be protected now. So as I normally tell people, कि other than bull fighting, bull races and insemination of cows, bull का कोई काम नहीं है. And cow milk fine, but after a point of time, she is not going to give you any milk. आणि तुम्ही हा असल्या रिस्ट्रिक्शन्सचा प्रॉब्लेम उलटीकडनं असा झालेला आहे की इन नंबर ऑफ केसेस पीपल आर नो लॉंगर रेअरिंग काउज. इट्स बेटर टू वर्क विथ अ बफेलो, कारण मिनिमम तिचं लॅक्टेशन थांबल्याच्या नंतर आय कॅन ॲटलीस्ट सेल इट ऑफ अँड मेक मनी. So the world in which they legislated it was a different world altogether. Maybe there was some sort of an economic rationale, and the rationale always is an economic rationale. What you have to be very clear about this is Article 48 of the Indian Constitution is not inspired by any religious idea that the cow or anything connected with it is holy. Article 48 का rationale 1948 में economic है, religion नहीं है. आता unfortunately enough the public discourse is moving towards that religion वाला idea and is completely bereft of a notion of economics. So I don't know how does one look at that. आया समझ में? बोल. दलितांचा जो काही इश्यू आहे त्याच्यावर जर सोल्युशन काढायचं जर म्हटलं तर फक्त लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो करून जो आहे त्याच्यासाठी बनवला आहे अन्याय होणे होणे तर तो फक्त स्ट्रिक्टली फॉलो करणं हा एकच सोल्युशन आहे का? ॲज आय सेड, आजच्या घडीला मिनिमम तेवढी गोष्ट घडणं गरजेचं हे त्याच्यावर एकच सोल्युशन डेफिनेटली नाही आहे. देर आर सो मेनी सोल्युशन्स विच विल हॅव टू बी वर्क for a simple reason, because you are talking about the neglect and the deprivation of a community which has accumulated over thousands of years. So ये एकमात्र solution नहीं है, पर minimum आज की तारीख में इस solution को का implement होना बहुत ज़रूरी है.
Because by that, what I am focusing on when I say that the law has to be upheld is that this republic has been created in law and by law. We as citizens of this republic have our positions guarded and guaranteed in law and by law. So how can you not say that the law should take its course in this sort of a situation की ज्याच्यामध्ये patently illegal acts are what have been performed against fellow citizens. So तो जो प्रॉब्लेम आहे ना की कायदा हा जर सगळ्यांना सारखा असेल, जर अशा प्रकारे तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या माणसाला मारलं तर त्या केसमध्ये कायदा त्याचा मार्ग घेणार आणि कायद्यानुसार त्याच्यावरती कारवाई होणार. Why can't the same be applied as far as Dalits are concerned? And law for a simple reason, because for addressing something called as deprivation in India throughout since 1949, the one way by which we have sought it is by what is called as legislating it. Indian Constitution, I don't know if you have the Indian Constitution, I don't know if you have looked at that Granville Austin work of working the Indian Constitution. The Constitution, as Austin would tell you, was supposed to be a text which was supposed to bring about social transformation. और under the Constitution social transformation का तरीका law है. Okay, कारण that's the only place which guarantees rights, which guarantees what is called as equality of opportunity as well as of existence. So if you say that the law should not do this, individual choice पे नहीं ना हो सकता है. आपका सोसाइटी जो है, आपका सोशल ऑर्डर जो है और उसका सोशल एटीट्यूड जो है वो इनहेरेंटली हायरार्कियल है. वो आपका सोसाइटी और सोशल एटीट्यूड ये मानता है कि कुछ लोग हैं कि जो हमसे निचले हैं, कुछ लोग हैं जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं. कानून एकमात्र ऐसी चीज है जो इस बात पे जोर देता है, एम्फसाइज करता है कि when it comes to the public space and sphere, under the law people have to be treated equally. So given the fact that this constitution was visualized with a mandate to bring about a desired social transformation in India, that's the reason why somebody like me would always insist on this, that the law, the first thing that has to be abided by is the law. बाकी सगळं नंतर येईल, पहिली गोष्ट कायदा. पण कायदा पुरेसा नाहीये हे तुम्हाला माहिती आहे, हे मलाही माहिती आहे. कारण इफ यू इन्सिस्ट ऑन no other avenue of amelioration and just law, so after a point of time this evolves into what is called as tyranny by law. मग तो जो काही इंडियन अर्बन मिडल क्लासचा इश्यू आहे की ही काय कटकट आहे, हे काय करायला लागतं आपल्याला. बाकीच्या देशांमध्ये असं होत नाही, आपल्या देशामध्ये असं का होतं की बाबा त्यांना सगळ्या प्रकारचे अधिकार त्यांना असतात, असं कसं होईल. ओके, सो हा प्रॉब्लेम कशात नाही येतो, तर हा प्रॉब्लेम अशात नाही येतो. बरं, हे बरोबर आहे की तुम्ही फक्त कायदा ह्याचं सोल्युशन नाही आहे, पण ह्याची जी इतर सोल्युशन्स आहेत त्याची इम्प्लिमेंटिंग अथॉरिटी पण स्टेटच आहे. का ॲज अ सोसायटी यू आर नॉट गोइंग टू डू एनिथिंग. ॲज अ सोसायटी यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू चेंज. इफ आय एन्जॉय अ पोझिशन ऑफ सोशल डॉमिनेशन, ऑफ सोशल सुपिरियरिटी, why should I share this position with somebody else who I feel is socially inferior to me? मेरा ये मानना है कि वो लोग मुझसे सोशली इंफीरियर है, मैं उनके साथ मेरा पोजीशन क्यों शेयर करेगा. सो सोसाइटी लेफ्ट टू इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू डू मच. ओके, नॉन लीगल जे ॲव्हेन्यूज आहेत जे टॅप करणं गरजेचं आहे त्यांची देखील ऑपरेटिंग मेकॅनिझम स्टेटच आहे की जिथं द स्टेट डझंट वर्क विथ लॉ, इट हॅज टू वर्क आउट समथिंग कॉल्ड एज रिडिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉजिक्स, टॅक्सेशन फॉर एक्झाम्पल. सो परत टॅक्सेशन हे करायचं स्टेटनीच करायचं आहे ना. युझिंग स्टेट मीडिया टू डिसेमिनेट आयडियाज अबाउट what exactly does it mean to be a good Indian, or what exactly are our civic responsibilities. Again, the state has got to do it. If the other media are doing it, regulation state का एक्टिविटी है. सो इन इफेक्ट क्या हो जाता है, और स्टेट का वेरी एग्जिस्टेंस डिफाइंड बाय लॉ है.
तो म्हणून फायनली अगेन गोज बॅक टू इट. पण हे अगदीच खरं आहे की आय एम नो डाउट अबाउट दिस की आइडियली होना क्या चाहिए, तो एज अ सोसाइटी वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. एज अ सोसाइटी वी हैव गॉट टू एड्रेस इट. लॉ स्ट्रिक्ट फॉलो केल्यानंतर ठीक आहे, सपोज तुम्ही की आत्ता आपल्या इथं काय होतं की लॉ फुल स्ट्रिक्टली फॉलो केला जातो आहे सगळ्या लॉज. तर त्यानंतर जे मध्ये RSS वाल्यांनी स्टेटमेंट केलेलं होतं तेव्हा इकॉनॉमिकल बॅकग्राऊंडवर तुम्ही रिझर्वेशन द्या, ठीक आहे, हे सगळं नका. तर हे प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहे का? लॉ पण व्यवस्थित स्ट्रिक्टली फॉलो होतोय आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, नवीन म्हणजे दलितांचाच प्रॉब्लेम कन्सिडर केल्यानंतर आपल्याकडं जर काही डेव्हलपमेंट करायचे असेल त्यांच्या बाबतीमध्ये तर बाबा ठीक आहे, सगळं कास्टिझम वगैरे सगळं संपवून टाका आणि इकॉनॉमिकल बॅकग्राऊंडवर एकच रिझर्वेशन करा, जेणेकरून आता जे आपण म्हटलं की बाबा म्युन्सिपल सॅनिटरी जर म्हणजे तिथे जागा बघायच्या असतील तर त्याच लोकांच्या वसाहतीतनं नाही घ्यायच्या, दुसऱ्यांच्या घ्यायच्या. तर तिथं काय मुद्दा येतो की इगोइटिक विषय की बाबा मी का करू, हे काय माझं काम आहे का, मी हे जाणार नाही वगैरे वगैरे. तर त्यासाठी जर तू आणि मी कास्ट नाहीच आहे, तू कोण मी कोण काही संबंध नाही, तू जसा आहे तसा मीच आहे, तरच पॉसिबल होईल ना हे. बरोबर ना. पण ह्याच्यामध्ये आता एक छोटा इश्यू काय आहे, reservations did not bring about caste and casteism in India na. Reservations was supposed to be a solution to caste and casteism which was already prevalent in India. म्हणजे एक जमाना आहे ना की ज्यावेळेला भारतात रिझर्वेशन नाही आहे, तो त्यावेळेला भारतातल्या वरच्या जाती जाऊन सफाईची कामं करत नाही आहेत. आता हा प्रॉब्लेम आहे की इवन इन द पोस्ट रिझर्वेशन रेजिम इफ यू हॅव अ सिच्युएशन की इट्स ओनली स्पेसिफिक कास्ट विच आर येट इन्वॉल्व्ड विथ इट, तो would one perspectivize on this by saying that this system has really worked? ओके, पण त्याला प्रॉब्लेम कुठे येतो? त्याला प्रॉब्लेम खूप साधा आहे. मी रिझर्वेशनची तरतूद केली, पण रिझर्वेशनची तरतूद केल्याच्या नंतर इफ आय एम नॉट ॲडिक्वेटली वर्कड ॲट व्हॉट इज कॉल्ड ॲज माय बेसिक्स इन टर्म्स ऑफ की मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा तुम्हाला हायर एज्युकेशनमध्ये रिझर्वेशन आहे, पण शालेय शिक्षण ही एक अत्यंत निग्लेक्टेड, ग्रॉसली अंडरस्पेंड अशा प्रकारची गोष्ट आहे. तर तो हायर एज्युकेशनमध्ये पोहोचणार कसं त्या रिझर्वेशनचा बेनिफिट घ्यायला, आणि तो कधी पोहोचणार तिथं? सो रिझर्वेशन्स डिड नॉट ब्रिंग अबाउट कास्ट. कास्ट वॉज ऑलरेडी प्रेझेंट इन इंडिया. ओके, ए इज दॅट. बी, माय प्रॉब्लेम विथ द RSS and their gang is a very simple one. दे डोंट स्पीक कन्सिस्टंटली. म्हणजे एका बाजूला RSS असं म्हणती की तुम्ही पॉलिटिकल रिझर्वेशन्स, आपलं इकॉनॉमिक रिझर्वेशनचा विचार करा. दुसऱ्या बाजूला BJP मिनिस्टर्स कन्व्हिन्स एव्हरी वन राईट लेफ्ट अँड सेंटर की आजच्या घडीला रिझर्वेशन टच होणार नाही, आम्ही कुठल्याही स्थितीमध्ये हे बदलणार नाही. आमच्या विरुद्ध हे एक प्रकारचं षडयंत्र आहे की आमचे राजकीय शत्रू एकमेकांना आणि तुम्हाला असं सांगत फिरतायत की आम्ही रिझर्वेशन संपवणार, तर आम्ही रिझर्वेशन संपवणार नाही. ओके, पण आता प्रॉब्लेम कुठे आहे? RSS इलेक्ट्रल पॉलिटिक्समध्ये जात नाही, BJPला RSSच्या व्यतिरिक्त अस्तित्व नाही. ओके, RSS इलेक्ट्रल पॉलिटिक्समध्ये जाणार नाहीये, पण RSS वर्कर ने अगर काम नहीं किया, बीजेपी को वोट डिलीवर होने वाला नहीं है. तो अशा स्थितीमध्ये फॉर समबडी लाइक मी हु डजंट बिलोंग टू एनीथिंग ऑफ दिस, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस dichotomy that on one hand you have the RSS which says that we should move towards economic reservations, and on the other hand you have the BJP which insists with this that we are not going to change the system of reservations. So where exactly does the truth lie? आप कंसिस्टेंट, आप सच बोलो ना कि आपको क्या करने का है. बरं, त्यांचा तिसरा प्रॉब्लेम सगळ्यात मेजर काय आहे? They could possibly have dealt with reservation in a world where there was no OBC reservation. 1989च्या आधी जर का अशा पद्धतीने बीजेपी सत्तेत असती ना, तर त्यांनी कदाचित रिझर्वेशनची पूर्ण विल्हेवाट लावली असती. प्रॉब्लम इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओबीसी रिजर्वेशन. ओबीसी रिजर्वेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि ओबीसी बीजेपी का आज की तारीख में सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट कोर वोटर है. द बीजेपी डजंट गेट इट्स वोट्स फ्रॉम द अपर कास्ट. मैं अपर कास्ट किसी काम का नहीं है व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग वोट्स.
आज की तारीख में बीजेपी पूरा भारत में तर रही है, इसका एक ही वजह है, दैट इज द ओबीसी वोटर. आता व्हाट ओबीसी वोटर विल वोट फॉर यू if you come up with a formulation which says that no but we should be doing away with what is called as caste based reservation, ते तुम्हाला का मत देतील? असं जर सगळ्यांनीच विचार केला तर कुठलीच पार्टी हा डिसिजन घेणं नाहीच घेणार ना, नाहीच घेते ना, तर तोच तो प्रॉब्लेम आहे ना. मग जर अवेअरनेस त्याच लोकांमध्ये जाऊन क्रिएट केला तर जेव्हा असं या गोष्टी होत आहेत तर तुम्हाला जर ही नीच वागणूक नको असेल तर हे सगळं सोडा, म्हणजे तुम्ही ओपन मध्ये हे करा म्हणजे ऑटोमॅटिकली करेल. जर पॉलिटिकल पार्टी अरे हो ना, पण ह्याचा प्रॉब्लेम असा आहे की ट्राय टॉकिंग टू एनी वन. हाऊ मेनी दलित फ्रेंड्स डू यू हॅव? ट्राय फाइंडिंग आउट हाऊ मेनी दलित फ्रेंड्स डू यू हॅव अँड ट्राय टॉकिंग टू देम की तुम्ही वॉलंटरीली गिव्ह अप ऑन समथिंग कॉल्ड एज रेझर्वेशन्स आणि वी विल एन्श्योर यू की तुम्ही इररिस्पेक्टिव्ह of your caste taken into consideration purely on the basis of your educational merit, you would not be neglected as far as the working of the Indian economy is concerned. आज की तारीख में आप किस दलित को, किस आदिवासी को, आदिवासी दलितों को गोली मारो, आप किस ओबीसी को जाके कन्विंस करोगे? आप बोलो मेरे को. The SC/ST reservation was a 23% reservation. The OBC reservation is a 27% reservation. ट्राय कन्व्हिन्सिंग द ओबीसीज की बाबा आपण रिझर्वेशन जर नाही ना घेतलं तर आपल्याला आपला न्याय होणार. आपण काही जरी केलं तरी देखील आपली जात विचारात न घेता आपल्याला लोक इन पोझिशन्स ऑफ एज्युकेशन अँड एम्प्लॉयमेंट अकॉमोडेट करणार. हाऊ मेनी ओबीसीज वुड बी कन्विन्स्ड अबाउट दिस आयडिया? एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम ऐसा नहीं है ना, तुम अलग तरीके से सोचो ना इसको कि बाबा मी व्हेन आई एम रिक्रूटिंग समबडी एज अ स्टूडेंट और एज एन एम्प्लॉई, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. सही है, मैं कोई मशीन तो हूँ ना. तो अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रीजंस व्हाई इंडियाज इवैल्यूएशन सिस्टम्स stay to be objective and are refusing to be turned into subjective systems. Now you have more exams which are becoming objective exams. जहाँ की world over the best evaluation systems are supposed to be subjective systems and not objective systems. हे जे ते मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन वाले प्रश्न असतात ना, those objective systems are the most popular systems of evaluation in India for examinations, entrances and for n number of things across the board. Jabki if you try going to say for example Western universities and find this out as to how does the West do it, we don't like objective systems, and objective systems post 1991 with the coming on of the net have lost all relevance. प्लासीची लढाई कितव्या वर्षी झाली? 4 पर्याय. ह्याला काही अर्थ नाही, हे मूर्ख आहे. विथ अ प्रेस ऑफ अ बटन प्लासी लिहिल्या आय गेट थाउजंड्स ऑफ पेजेस रनिंग इन टू माय कम्प्युटर. वाय डू आय नीड एनीवन टू रिमेंबर की प्लासीची लढाई कुठल्या वर्षी झाली? सब्जेक्टिव्ह प्रश्न विचारायचा आहे, पण सब्जेक्टिव्ह प्रश्नाचं जे असेसमेंट होणार ते सब्जेक्टिव्हली होणार. आता त्या असेसमेंटमध्ये मी जर फक्त प्रश्नाचं मेरिट लक्षात न घेता तू जे लिहिलंय त्याच्यावरनं जर मी हे अशा आडाखे बांधायला लागलो, अच्छा असं लिहिलंय, मुसलमान दिसतंय, हां किंवा दलित दिसतंय किंवा ओबीसी दिसतंय, नका देऊ मार्क, नका घेऊ. हाउ वुड यू एन्श्योर? हाउ डज दॅट हॅपन? कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए प्रॉब्लम है ना. I just want to say something about he said. If he wants people to get rid of the reservation by their own, if he really wants to get convinced, then about the SC/ST people, the time he is telling them to let go of the reservation, he wants to make them, he has to make them assured of this thing that they'll get better or at least the same educational and health benefits as the other people there. As they're getting as of now. Exactly. And about the OBC people,
the main problem there is the population. Like there is a huge amount of competition at educational levels and at the corporate level. True. So if you are getting if it is easier for you to get a seat reserved for you, then it is easier for you to get a job or get admission at any place, then obviously they will go for it because the problem is the population and you can't do एग्जैक्टली anything about it. एग्जैक्टली But तो this mindset वो is changed. वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना. अगर आप सीट्स नहीं बढ़ाओगे, अगर आपके पास ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, तो फिर गारंटी कैसे करोगे कि योर स्टूडेंट विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बैकग्राउंड ही कम्स इनटू, ही वुड गेट एन एजुकेशन दैट ही डिजायर्स फॉर. And this mindset is getting changed in only upper middle classes. Now they are letting go of this reservation or the OBC reservations, but there are very few people. एकदम अरे सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम तो आहे की दलित, आदिवासीज अँड ओबीसीज, not so much about the OBCs, but at least in the Dalit and the Adivasis, the size of the middle class is very small. When you compare it with, say for example, the size of the middle class as far as the open category casts are concerned. आणि असं कुणीच व्हॉलंटरी देत नाही रे. Something which empowers me, something which sort of maybe has not delivered tangible benefits now, but holds the promise of it in the future. How would I give it up? Why would I give it up? Because if you give it up, then you have to be talented and that much capable of getting that job without. नो नो नो, reservation. टैलेंट का प्रॉब्लम ये है जहाँ पे टैलेंट का डिटर्मिनेशन सब्जेक्टिव है, ऐसा वाला सिचुएशन में हाउ डज इट वर्क? कैन यू रियली एंड ऑनेस्टली से दिस टू योर सेल्फ दैट वी आर अ कास्ट ब्लाइंड पीपल? की माझा कुठल्याही माणसाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा कास्ट ब्लाइंड आहे. मी पूर्णतः न्यूट्रल आहे ह्या बाबतीत की तुमची जात काय असेल ती असो, मला त्याच्याशी काही घेणं घेणं नाही. आय वुड डील विथ यू ॲज अ फेलो इंडियन, ॲज अ फेलो ह्युमन बीइंग. डू आय हॅव दॅट? कॅन वी रिअली से दॅट इंडिया डज हॅव दॅट? आर वी अ कास्ट ब्लाइंड पीपल? फॉर दॅट मॅटर ऑफ फॅक्ट, जस्ट लुक एट द वेस्ट विच इज मच मोर 100 times developed than you, with more homogeneous societies, with more homogeneous applications of law, and yet they find that they are not ethnically blind, yet they find that they are not color blind, yet they find that they are not gender blind. So जहाँ उनको इतना सब होने के बाद उनकी केस में ये तब्दीली ना हो चुका, आप जैसा कंट्री की जो आज तक इस बारे में क्लियर ही नहीं है कि कास्ट अच्छा है या बुरा है, क्या हम कास्ट ब्लाइंड है? क्या हम यकीनन कह सकते हैं कि हम लोग कास्ट ब्लाइंड है? Like when somebody comes in front of me and is going to be assessed by me for the purposes of admission or for employment, am I caste blind? Am I taking this into consideration की नाही तुझं जी काय जात असेल ती असो, I'm going to evaluate you just as and for what you are. पर्यायच नाही ना. मे सगळे प्रॉब्लेम से it's a system which is not working. It's a system which has got majorly jolted. It's a system which is just not delivering enough on the ground. Worst case scenario जो है वो ये है कि education and employment in India are increasingly getting privatized. जब वो पब्लिक डोमेन में था, रिजर्वेशन उधर अप्लाई होता है, प्राइवेट में नहीं ना अप्लाई होता है. तो जहां पे ये दोनों चीजें इंक्रीजिंगली प्राइवेटाइज हो रही है, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब्स, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इज ड्विंडलिंग. Jobs itself are dwindling. As a reason why among Dalit communities, which are the most adamant and the most aggressive about it, the fundamental debate with the younger generations is precisely this, कि reservations हम protect करेंगे, हम जी जान लगा के उसको protect करेंगे, ये फिजूल हो चुका है. क्योंकि जॉब ही नहीं है तो reservation कहाँ से आएगा? Don't forget that old metric which I have always told people. Between 1993 to 2014, India has lost 20 lakh public sector jobs, irretrievably lost them. They are gone. They are never going to be recovered. You are living with a situation कि जिसमें the cake which had to be distributed itself is becoming smaller. ती तर पलीकडची गोष्ट तर सोडूनच दे की विच इज लाईक एम्पिरिकली नोन ट्रूथ. कास्ट बेस्ड रिझर्वेशन काढून इकॉनॉमिक बेस्ड रिझर्वेशन जरी आणलं ना तरी त्याच्यामध्ये ज्या लोकांना तुम्हाला गोष्टी रिझर्व करायला लागणार आहेत ना त्या परत लोअर कास्टमधल्याच असणार आहेत. सोशो इकॉनॉमिक सर्वे सेन्सस 2011, प्लीज चेक इट आउट.
the poorest in India are the Dalits, the Adivasis and the Muslims. Caste based reservation जाऊन economic based reservation आलं ना, which a lot of people are fancying and which a lot of people would love to happen. There's this क्या नाम ले रहे उसका? There's an economist who writes in a couple of newspapers, a very interesting fellow, on एकदम ऐसा outspoken किस्म का character है, T.C.A. Srinivasan or something like that. He said भारतातल्या सेक्युलर पार्टीज आहेत ना बिंडोकेत, त्यांनी सिरियसली RSSचं म्हणणं मान्य करावं आणि इकॉनॉमिक क्रायटेरिया ऑफ रिझर्वेशन एक्सेप्ट करावा. द वन कम्युनिटी विच ॲज ऑफ नाउ डझंट हॅव रिझर्वेशन्स बट वुड स्टँड टू बेनिफिट इज द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया. की आत्ताच्या घडीला ऑन द बेसिस दॅट आय एम अ मुस्लिम आय डोंट गेट एनी रिझर्वेशन्स. तो ही सेड प्लीज फॉर गॉड सेक ट्राय अंडरस्टँडिंग इट with the socio-economic caste survey, caste census in front of you, ki the one people in India who would phenomenally benefit if you change the criteria from caste to economy would be the Muslims of India. Would the first people to be brought under the purview of something called as reservation because they're the poorest in this country. One reason why the BJP is very wary of it. क्या हे बरोबर है? नहीं, easy policy options नहीं है आपके पास. आपने उसको economics में तब्दील किया ना. The first section which will benefit is the Muslims. की ज्यांना on the basis of being Muslims आत्ताच्या घडीला काय नाही मिळत. When you are making reservation on the basis of economy, then you are making sure that they are going to be permanent. Because Exactly. when someone will be rich, obviously there will be someone who will be poor, and there will be always a boundary line between the below poverty line and upper poverty line. Sir, अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 8% से ज़्यादा नहीं है. 92% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी इज नॉन फॉर्मल. इनकम डिटरमाइन कैसे करोगे आप? व्हॉट वुड कॉन्स्टिट्यूट राईट इन्कम? तुम्ही जर असं म्हटले की वर्षाला 2 लाखापेक्षा कमी, तुम्ही वर्षाला 2 लाख तो मिळवतोय हे कसं डिटरमाइन करणार? हमें तोच तो प्रॉब्लम है ना. ईबीसी तो सगळ्यात लीक्ड सीव है. वह ऐसा छन्नी है जो पूरी तरह से लीक आउट होता है. ईबीसी इज द मोस्ट मिसयूज सिस्टम इन दिस प्लेस. तुम्ही डिटरमाइन कसं करणार की तो जे ॲफिडेविट करून मला सांगतोय की हे त्याचं इन्कम आहे, हे त्याचं इन्कम तेच आहे. हाऊ डू वी डिटरमाइन इट? यू आर अ कंट्री ऑफ हॅबिच्युअल टॅक्स एवेडर्स. यू आर अ country with the sort of income levels that you have only 3.5% people who are paying taxes. As the Prime Minister told you, 95% of the people in India are paying taxes because their tax is deducted at source. It's only 5% of the population, okay, of that tax paying 3.5 कि जो honestly जाके टैक्स भर रहा है. 95% टैक्स नेट में आते इसलिए हैं क्योंकि उनका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है. तो अशा केसमध्ये तू इन्कम डिटरमाइन कसं करणार? हाऊ डू वी डू दॅट? म्हणजे ते सिस्टम आहे ना, राईट फ्रॉम डे 1. ऑफकोर्स यू कॅन ऑलवेज रिबट दिस. SC, ST आणि OBC या 3 कॅटेगरीजमध्ये थ्रू आउट इंडिया गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हॅव टू वर्क ओव्हर टाइम टू व्हॅलिडेट द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ अ पर्सन. म्हणजे आपल्याकडे हजारो केसेस आहेत दरवर्षीच्या की ज्याच्यामध्ये लोक एका कास्ट कॅटेगरीचा बेनिफिट घेतात, त्याचं सर्टिफिकेट जोडतात आणि त्याच्यानंतर डिपार्टमेंटला धावपळ करत बसायला लागतं टू फाइंड की हे सर्टिफिकेट त्याला खरंच लागू पडतं का नाही. यू हॅव हंड्रेड्स ऑफ केसेस की ज्याच्यामध्ये आफ्टर ॲडमिशन हॅव टू बी कॅन्सल्ड बिकॉज इट इज फाउंड दॅट यू डोंट बिलॉंग टू द कास्ट अँड द कॅटेगरी अंडर विच यू हैव सॉट एडमिशन. तो इनकम का जो प्रॉब्लम है ना, वो आप हमेशा इसको रिबट कर सकते हो बाय सेइंग दिस दैट ओपन कास्टली सिस्टम पण तशाच पद्धतीने प्रोन आहे ना. बरं, जिथं दे आर अवेलिंग ऑफ कास्ट रिझर्वेशन इन वन जॉग्रफी अँड दे कम फ्रॉम अ डिफरंट वन, मग तर जी काही मज्जा आहे. मग तो यू हॅव केसेस की यू हॅव हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आहेत की ज्यांच्या पोझिशन्स कॅन्सल आउट केल्या जातात. मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट अँड असेंब्ली आहे, कॉर्पोरेशन मेंबर्स आहेत, निवडून आल्याच्या नंतर इलेक्शन रद्द करायला लागती कारण ज्या कास्टमधनं त्यांनी फॉर्म भरलेला आहे किंवा जे कास्ट त्यांनी क्लेम केलेली आहे फॉर्म भरताना तो त्या जातीचा मुळातच नाही. भरपूर प्रॉब्लेम्स आहेत. पण इन्कम सगळ्यात डायसी इश्यू आहे.
Right now also we have this creamy layer and non-creamy layer, but we see That is only for the OBCs. That is only for the OBCs. still there is this income criteria and everyone is in NCR now. Exactly. वो इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है. I'm definitely not sort of advocating the system. I know the system has its own faults. I'm completely sure and clear about it कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फिक्स करना ज़रूरी है. But the only reason why we are sticking up with it is because we really don't have a better workable alternative. Had we had a better workable alternative, we would definitely have ditched this a long time ago. Alternative, इतक्या लेवल्सला प्रॉब्लेम्स आहेत माहिती, इतक्या लेवल्सला यू हॅव दलित यंगस्टर्स हॅव अ प्रॉब्लेम विथ पॉलिटिकल रिझर्वेशन्स. त्याचे मतदारसंघ रिझर्व करले जातात ना SC STसाठी, त्यांना त्याचा प्रॉब्लेम आहे. कारण त्याच्यात झालेलं लफडा असं आहे की पॉलिटिकल पार्टीज SC कॅन्डिडेटला फक्त SC मतदारसंघामधनंच तिकीट देतात. So like restricted to a certain constituency, restricted to a certain area, come howsoever dynamic you might be in a constituency which is an open constituency, no political party is going to give you a ticket. No political party. So for a lot of young dynamic Dalit politicians, the problem is this system doesn't benefit us. आपने इसको हटा दो. काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है उसके बेसिस पे हम शायद टिकट तो ज़रूर मिलेगा. चुन के आओगे या नहीं वो तो वोटर आपका कास्टिस्ट है, उसका अलग ही किस्म का प्रॉब्लम है. तो कम से कम हम रिप्रेजेंट तो करने की कोशिश कर सकते हैं. दिस होल आइडिया दैट यू एज दलित्स कैन ओनली रिप्रेजेंट अ दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी और you as an Adivasi are going to represent the Adivasi constituency. You are not going to represent anything else outside that. Bhayanak problems है, bhayanak. Nobody is denying it. But the only reason why we are sticking up with it is a better workable alternative. Since it's not available, and since the problems that it was supposed to address have yet not got resolved. On the contrary, the problems are becoming more severe. जो सगळ्यात मेजर इश्यू आहे ना, एज्युकेशन अँड एम्प्लॉयमेंट increasingly becoming privatized is rendering the whole idea of reservations completely pointless. And the private sector steadfastly refuses it. Forget it. Also the question, how can economic survive for Saudi मेजर क्राइसिस है. हम बोल. सर एक वेगळा इश्यू आहे, कंटेम्पररी आहे. The government of Maharashtra has recently signed an MOU with the Patanjali Yogpith, allotting them some 600 acres of land, 200 for processing unit and 400 in Mihan project for Ayurvedic products. The rationale which Acharya Balkrishna gave is that their organization is focusing on Vidarbha because the region is facing an agrarian crisis. So, is it justified? Because is it justified by law? Today, Ramdev's empire is something about 2,500 crores. No, 20,000 crores. Whoever told you 2,500? 20,000. 20,000 crores. Okay, fine. So, in no way it makes sense to give Ramdev as such, because our Prime Minister Modi has schemes like Make in India or Startup India. It would be beneficiary if he would have given those land for young entrepreneurs to start up to make a start. नहीं, पर आता है गम्मत कशी है, लैंड गवर्नमेंट का है. तो लैंड गवर्नमेंट का होने की वजह से इसका एलोकेशन का एक डिस्क्रिप्शन स्टेट का है. सो द गवर्नमेंट डज हैव अ डिस्क्रिप्शन टू डिसाइड कि इसको किस तरह से एलोकेट किया जाए, किसको एलोकेट किया जाए. अब उसके बेसिस पे रामदेव को तमाम भारत में ज़मीनें जहाँ पे मिलती है वहाँ पे इनवेरिएबली बीजेपी पार में होना ज़रूरी है. अगर बीजेपी पार में नहीं है, रामदेव डजंट गेट लैंड फ्रॉम एनीबॉडी. ओके, नाउ दिस इज अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज अ फेलो आइडियोलॉजिकल ट्रैवलर. वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, पर वो जिस किस्म की वैल्यू सिस्टम्स को या जिस किस्म के वर्ल्ड व्यू को एनकरेज करता है, since we acknowledge that we have a certain interest in it and we feel that we have a similar set of views about it, we go about encouraging it. Okay, आता एक प्रॉब्लेम काय आहे, अशा प्रकारच्या स्टेट सपोर्टमधनं येणाऱ्या ज्या एंटरप्राइजेस असतात त्या फंडामेंटली कित्येकदा खूपच फ्लॉड असतात. म्हणजे त्या कित्येकदा आर एक्स्ट्रीमली प्रॉब्लेमॅटिक एंटरप्राइजेस अँड दे कॅन नेवर विथस्टँड व्हॉट इज कॉल्ड एज अन ओपन कॉम्पिटिशन.
So Ramdev has a 20,000 crore का empire across a range of 500 products. There are close to 500 products which have been sold कि जिसका मिला के 20,000 है. आता the sort of business model which he is pursuing, his is not a listed company. So ये एक ऐसा closed down venture है. Listed न होने की वजह से you don't know as to how does the economics of this firm work. तो जर उद्या स्टॉक एक्सचेंजला लिस्टिंगला गेला ना, he'll have to disclose every single thing about his business plan. But since it's not a listed company, nobody knows कि ये enterprise exactly चलता है तो कैसे चलता है. So is this the development which they are promising us? Yeah. Of course, yes. There's no doubt about it. कारण at the end of the day, अरे आम्ही पुण्यात काय म्हणायचं माहिती का, आपली आयडिया ऑफ एंटरप्राइज काय आहे, वडे विकावेत वडे. पुणे फेमस कशासाठी आहे, बाकरवडी वडे, हे आमचं एंटरप्राइज आहे. आम्हाला तेवढंच अक्कल आहे, आमची त्याच्या पलीकडे अक्कल जाऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे अगरबत्त्या, उदबत्त्या, साबणं, नूडल्स, आटा, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है. You can't expect from them to start what are called as heavy capital industries. That's beyond them. म्हणजे बापजन्मी त्यांच्याकडनं तसल्या गोष्टींचा विचार होऊ शकत नाही. तर हे असं फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर आयटम्स, वडे, बाकरवडी करत राहतात. सर पण हे देऊ पण कसे देतात, कोर्ट इंटरव्ह्यू का नाही करत? हेमा मालिनीला तुम्ही जमीन देतात, कुणीतरी ऑब्जेक्शन घेणं गरजेचं आहे. मिहान जो आहे ना गव्हर्नमेंट लँड आहे. गव्हर्नमेंट लँड होने की वजह से आता तोच तर प्रॉब्लेम आहे ना. हा प्रॉब्लेम आदर्शच्या वेळेस होता, हा प्रॉब्लेम अनेक अशा केसेसमध्ये आहे. चीफ मिनिस्टर जो है ना महाराष्ट्र का, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट ऑल चीफ मिनिस्टर्स अक्रॉस द कंट्री अंडर द लॉ हैव समथिंग कॉल्ड एज डिस्क्रिशनरी पावर्स. उस डिस्क्रिशनरी पावर में इस तरह का जमीन का आवंटन जो है वो चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशन है. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर कोई भी हो never gives up on one department called as urban development. So land and urban development is what every Maharashtra chief minister keeps with him, because that is the place. ह्याला जमीन देऊन आम्हाला काय मिळणार आहे, तो ह्याला जमीन देऊन उद्या हा आपला प्रचार करणार आहे. ह्याला जमीन देऊन उद्या वेळ आल्याच्या नंतर तो 20,000 कोटी मधले काहीतरी रक्कम लावेल ना आपल्या निवडणुकांमध्ये. सो दिस इज नॉट लाईक अ डील की in which you are not expecting anything in exchange. You are expecting so much in exchange from him. तो तुमच्या पक्षाचा मेंबर नसताना देखील तो तुमच्या पंतप्रधानांचा आणि तुमच्या पार्टीचा सगळ्यात मोठा प्रचारक आहे. सो सिन्स दॅट सॉर्ट ऑफ थिंग हॅपन्स, आणि ते करण्यासाठी सो वन थिंग विच हॅज टाइम अँड अगेन बीन डिमांडेड इज गव्हर्नमेंट्स अक्रॉस इंडिया शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ their discretionary rights over land. We should straight way push it out. कि आप इसको ना एक पूरा नया कानून बना के उनका जो डिस्क्रिशन है इन टर्म्स ऑफ एलोकेटिंग लैंड्स टू टेक इट अवे फ्रॉम देम. यू कांट इमॅजिन की काय काय प्रकारचं डिस्क्रिशन आहे. पत्रकारांना घरं देता येतात, कलाकारांना घरं देता येतात, खेळाडूंना गेला बाजार घरं देता येतात, कुणाला पेट्रनाइज करता नाही येत. आणि अशा सगळ्या मोठ्या माणसांना पेट्रनाइज करावं, कारण त्याच्यानंतर जाऊन इलेक्शनमध्ये फायदा असतो. ते आपला प्रचार करतात, वेळ पडल्याच्या नंतर ते आपल्याला निवडणुकीसाठी निधी जमवण्यामध्ये मदत करतात किंवा निधी देतात. So this has to be challenged, but this can't be challenged about one project. This can't be challenged about one plot of land which has been allocated. This has to be challenged at the systemic level, that the government has to be deprived, the chief minister has to be deprived of the discretion to allocate land. In a country like India, where land is such a scarce resource, you allocating it at throwaway prices, or in most of the cases at zero prices, is actually a loss to the public exchequer. As a consequence of these allocations, it's the people who are at the end of the day at a loss. So this has to be challenged, but it has to be challenged not about one allocation, it has to be challenged about the power of the chief minister to do so. ये अधिकारी निकाल देने का जरूरत है. इट्स हॉरेबल. लोकांनी काय काय जमिनी अलोकेट केलेल्या आहेत ना, कशासाठी अलोकेट केलेल्या आहेत, कुणीही साधं नाहीये. द डिमांड इज द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट हॅव डिस्क्रिशनरी पावर्स इन अलोकेटिंग लँड.
Because in a country like India, it's an unaffordable sort of a premise. It, at the end of the day, is something that is a huge loss to the people of India. तुम सबको टार्गेट करो, मेरा तो कहना है सबको. काय ह्यांनी त्याला दिली त्यांनी त्याला दिली याच्यात असला अर्थच नाही. सगळ्यांना दारान दुवा आणि तो जो अधिकार आहे ना तो अधिकारच काढून घेणं गरजेचं. इट्स ओनली देन दॅट इट कॅन वर्क. आणि मग त्याला येऊ देत ना टू बाय लैंड एट मार्केट प्राइसेस. फिर देखते हैं वो कितना अफोर्ड कर सकता है. पतंजलि इज अ डेंजरस थिंग. पतंजलि इज व्हाट इज कॉल्ड एज a congregation turned into a brand. So Patanjali started with Baba Ramdev on Astha channel की ज्याच्यामध्ये बाबा built out a following of devotees आणि आता the devotees are being turned into consumers. So this is bhakti turned into a brand, this is devotees turned into consumers. That's a Patanjali business model. Stop here for the day.